Hello students, welcome to SVB family and welcome to that English class. Actually, in the last class we have seen PROSE-3 first part, and today we are going to deal with the second part of this lesson, In Celebration of Being Alive by Dr. Christian Bernard. Okay, hope you have watched the previous video. If not, just you watch the previous video and then switch to this video. Okay, so in celebration of being alive, so that means what? Uyirodu irupadakkana oru kondattam. So the author says that we have to celebrate our living. Okay, so that is the best thing we have given here, and then let's recollect the thing. Actually, totally we have discussed 6 points out of 13, and today we are going to see the 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 13th point. Okay, so this is the gist I have given here. So today we are going to see the two person, very important person. See here, first Christian Bernard, born in 1922 in rural South Africa, performed world's first heart transplantation in man 1967, and then he met with an accident. He suffered 11 broken joints and perforated lungs, I told you, and then wife had badly fractured shoulder, isn't it or not? And then see, the celebration of being alive is not what you have lost is important. What you it's not important, I think, just change it. What you have left is important, isn't it or not? And then today we are going to see about the two person. Okay, one is the driver and another is the mechanic. See here, the breakfast trolley, and see 7-year-old boy had burns over the face and blind and lower jaw gripped with a mass of fibrous tissue. To the left side I am talking about the picture, and then the right side picture had operated for a hole in the heart, done by the same author, Christian Bernard, and then had malignant tumor of bone and amputated up to the shoulder. See the picture. Okay, let's move to the, for your clear description you can make a screenshot. Okay, let's move to the 7th point. One morning, several years ago, I witnessed what I call the Grand Prix of Cape Town Red Cross Children's Hospital. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering. Something basic that was full of solace for me. That means solace is nothing but a comfort, a consolation, isn't it or not? Yeah. Actually, here what the author says that one morning, several years ago, he witnessed that what he called the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children Hospital. So it opened his eyes to the fact that he was missing something in all his thinking about suffering. Actually, when he was in bedridden, wherever he goes, only he suffered a lot only because of the pain which he had. And then something basic that was full of solace for me, when he happened to see this incident, I mean about the two boys, the playing activities, everything. So he got the thing which relaxed himself. Okay, so I'll explain in Tamil. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு காலை வேளையில் கேப் டவுனில் செஞ்சிலுவை குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் ஒரு நிகழ்ச்சியை கண்டேன். He says, okay, சர்வதேச மோட்டார் கார் பந்தயம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் அது இருந்தது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேவா? அது எனது கண்களை திறந்தது. ஏன்னா இவரே ஒரு சஃபரிங், இந்த இதில் ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு போயிட்டார். அதுலேயே அவர் மைண்ட் இருக்கக்குள்ள திடீர்னு அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இவங்க இந்த பசங்களுடைய ஒரு முயற்சி அவருக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அதான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள், அது எனது கண்களை திறந்தது. எந்த வகையில் என்று சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. வேதனைகள்,
பாதிப்புகள் பற்றி எனது சிந்தனைகளில் நான் எதையோ இழந்திருக்கிறேன் என்பது ஓர் உண்மை. அடிப்படையான ஏதோ ஒன்று எனக்கு முழு ஆறுதல் தந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அது. அதுதான் அந்த பசங்களுடைய அந்த ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு ஆக்டிவிட்டி. என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த 2 பசங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 8th பாயிண்ட் பாருங்கள். What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended and very soon this trolley was commandeered. அவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து யார் கையாளுறது, யார் வந்து என்கேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த 2 பாய்ஸ். ஓகேவா பாருங்கள். And interpret crew of 2, ஏன்னா அந்த bold and daring person சொல்லும்போது அந்த 2 person அதை வந்து he named it as 2. One is the driver and a mechanic அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, டிரைவர் நீங்கள் வேறு டிரைவர் மெக்கானிக் வச்சுக்காங்க. இந்த இடத்துக்கு அவர் அப்படி நேம் கொடுக்குறாரு. ஸோ த மெக்கானிக், ஏன்னா அந்த ஒரு ட்ராலி வந்து ஒரு வெஹிக்கிள்னு எடுத்துக்கோங்களேன். அந்த வெஹிக்கிளை வந்து எந்த மாதிரி இயங்க வைக்கிறாங்க பாருங்கள். ஏன்னா பாருங்கள், அவங்க கண்ணில் எந்த ஒரு தன்னுடைய அந்த பலவீனத்தையோ இல்லை தான் வந்து ஒரு ஊனமுற்றவங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் கூட 1% கூட அவங்களோட மனசுலையோ அவங்களுடைய அந்த செயல்லையோ அவங்க காண்பிக்கவே கிடையாது. அப்படி நம்ம காண்பிக்கவும் கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவும் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா பாருங்கள், ஒரு வேலையை நம்ம செய்யக்குள்ள எக்காரணத்தை கொண்டு நம்மளுடைய அந்த ஊனம் வந்து நம்மளை ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சு நம்மளை தடுத்துடக்கூடாது, அதை தாண்டி நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். எ டிரைவர் அண்ட் அ மெக்கானிக். த மெக்கானிக் ப்ரொவைடட் மோட்டார் பார் பை கலூப்பிங் அலாங் பிஹைண்ட் த ட்ராலி. பிஹைண்ட் த ட்ராலின்னு அர்த்தம் அந்த ட்ராலிக்கு பாருங்கள், அந்த முன்னாடி பாருங்கள். ஓகே, behind the trolley with his head down, பின்னாடி பாருங்கள். while the driver seated on the mover deck, முன்னாடி உட்காந்துருக்கார் டிரைவர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இன்னொருத்தர் இந்த பின்னாடி இருந்து தள்ளுறாங்க பாருங்கள். அந்த கை பாருங்கள் கொஞ்சம் கட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா, ஆம்புடேட்டட் அந்த இது. அவருக்கு தலையை கீழே குனிஞ்சிட்டு அந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஸ்பீடில் பாருங்கள் அப்படியே தள்ளுறாரு. இதுக்கு ஒரே ஒரு கை தான், அதை வச்சு அவர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை கொடுக்குறாரு பாருங்கள். அப்போ இல்லை ஐயோ எனக்கு இந்த ட்ரோலி தள்ள முடியாது, எனக்கு ஒரு கை தான் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இல்லை, அந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட் அவங்க மைண்டில் கிடையாது. ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்போ பெட் ரீடனாக இருக்கக்குள்ள ஆத்தர் வந்து எதையோ தொலைச்சிட்ட மாதிரி நினச்சிக்கிட்டார், நம்ம ஏதோ இழந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு. அப்போ இந்த பசங்களை பார்க்கக்குள்ள அவருக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுது. அடைச்ச நம்ம இப்போ உயிர் பொழைச்சதே ஒரு மேல் அப்படிங்கிறதுனால அந்த டாபிக் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த பசங்க கொஞ்சம் கூட அந்த ஊனத்தை பொருட்படுத்தாமல் எவ்வளோ அழகாக இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் அவருக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக அமைஞ்சது. ஓகேங்களா பாருங்கள். டிரைவர் சீட்டர் ஆன் த மூவர் டெக் ஹெல்ட் ஆன் வித் ஒன் ஹேண்ட் அண்டு ஒரு கையை பிடிச்சிக்கிறாங்க. ஓகே பாருங்கள், அந்த பிக்சரில் பாருங்கள். ஹேண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் பை ஸ்க்ராப்பிங் இஸ் ஃபுட். இப்போது இந்த பக்கம் யார் ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறான், அந்த பையன் அந்த ஒரே ஒரு கையால் நல்லா இழுத்து தள்ளுறான். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கையை பிடிச்சிட்டு தன்னுடைய காலில் பாருங்கள் அந்த ஃபோர்ஸை கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா, ஏன் அப்படின்னா அந்த பையன் பிளைண்டு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிளைண்டு இருந்தாலும் அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த வண்டியை தள்ளுறதுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க. held on with one hand and steered by scraping his foot on the floor. The choice of roles was easy because the mechanic was totally blind. ஓகேவா, and the driver had only one arm அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா, they put on quite a show that day. ஒரு ஷோவே எழுப்பிடுறாங்க. judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patient. இப்போ மற்ற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. இட் வாஸ் மச் பெட்டர் என்டர்டைன்மெண்ட் தென் எனிதிங் எனிவன் புட்ஸ் ஆன் இட். இந்தியன் போலீஸ் 500 கார் ரேஸில் கூட அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There was a grand finale of scattered plates and silverware before the nurse and ward sister caught up with them, scolded them and put them back to the bed. அங்கே சுற்றி தூக்கி போடுறது எல்லாம் பண்ணோன்னே சிஸ்டர்ஸ் அங்கேருந்து வந்து பிடிச்சி உட்கார வச்சிடுறாங்க. ஓகேவா, ஃபினாலேன்னு அர்த்தம் ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டிங் எண்டு. அதுக்குள்ளே இன்னும் வந்துடுறாங்க. ஓகேவா, நான் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்கள். அன்றைய தினம் அவர்கள் அந்த நிகழ்வை முற்றிலும் நன்றாக நடத்தினர். எந்த நிகழ்வு அப்படின்னா அந்த ட்ராலியை என்கேஜ் பண்ணுறது. மீதி இருந்த பிற நோயாளி சிறுவர்களின் சிரிப்புகளும் அதேமாதிரி ஊக்கப்படுத்தும் அந்த குரல்களும் அந்த நிகழ்வின் தன்மையை நியாயமாய் அது வர்ணித்து காமிக்குது. ஓகேவா, திறனாய்வு செய்தன எனலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அதேமாரி ஒரு 500 அந்த சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இந்தியன் போலீஸோட 500 கார் ரேஸ் மாதிரி அது இருந்துச்சு.
என்ற கார் பந்தயம் போட்டியை விட இது சிறந்த ஒரு பொழுதுபோக்காக அமைந்தது. அதேமாரி இறுதியில் உச்சக்கட்டத்தில் தட்டுகளும் வெள்ளி பாத்திரங்களும் சிதறின. அந்த அளவுக்கு அவங்க அதை இது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த நர்ஸும் வார்டு உதவியாளரும் அந்த சிறுவர்களை பிடித்து திட்டி படுக்கையில் படுத்து என்ன பண்ணாங்க, அமரி செய்தனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? பேக் டு த பெட். இப்போ 10th பாயிண்ட் பாருங்கள். லெட் மீ டெல் யூ அபவுட் தீஸ் டூ. த மெக்கானிக் வாஸ் ஆஃப். இப்போ வந்து ஹியர் த ஆத்தர் says about the two person. ஓகேவா? the mechanic and the driver. இப்போ மெக்கானிக் யாருன்னு பார்ப்போம். the mechanic was all of 7 years old. okay, one night when his mother and father were drunk, is actually how he got this. okay, அந்த சேலஞ்ச்டு பர்சனாக மாறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ இவர் ஆக்சுவலாக என்னது, ஒருத்தர் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு இருந்தாங்க, ஒருத்தர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஐசைட் கிடையாது. ஓகே, விஷுவலி சேலஞ்சு பர்சனாக இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த விஷுவலி சேலஞ்சு பர்சனுக்கு என்ன காரணம், என்ன ஆச்சு? when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father. Missed the lantern, broke over the child's head and shoulder. என்னாச்சு பாருங்கள், ரெண்டு பேரும் குடிப்போதையில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்குள்ள அந்த லேண்டன் அப்படிங்கிறது என்னது மேலே விட்டு எறியக்குள்ள அவன் மேலே தலையில் பட்டு இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை ஆகி போயிடுது. ஓகேவா? சைல்டோட ஹெட் ஆஃப் ஷோல்டர் இது வந்து உடைச்சு போகணும். he suffered severe 3rd degree burns on the upper part of his body and lost both his eyes. எல்லா ரெண்டு கண்களையும் இழந்துடுறாங்க அந்த பையன். at that time the Grand Prix அந்த டைமில், ஓகே, நான் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இது. ஓகேவா? பாருங்கள், at the time of Grand Prix he was walking horror with a disfigured face and long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. As wounded healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. When I stopped by to see him after the race, he said, "You know, we won." And he was laughing. பாருங்கள், இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நான் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்கள். இந்த இரண்டு பேரை பற்றி நான் இங்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர். மெக்கானிக் என்று சொல்லி கொண்டவனுக்கு 7 வயது. ஒரு இரவில் அவன் தாயும் தந்தையும் குடிப்போதையில் இருந்தபோது அவனது அம்மா ஒரு விளக்கு கூண்டை எடுத்து அவனது அப்பாவின் மீது வீசினாள். ஓகே, அது குறி தவறி யார் மேலே பட்டுச்சு? அந்த பையன் மேலே பட்டுருச்சு. குழந்தையான அவன் தலையில் மற்றும் தோள்களில் பட்டு உடைந்தது. இதனால் அவனது 2 கண்களில் பார்வை பறிபோனது. அவனது உடலின் மேல் பாகத்தில் கடுமையான தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு அவனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த தள்ளுவண்டி நிகழ்வின் போது அவன் முகம் சிதைந்துவிட்டு இருப்பதையும் கழுத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து தோல் தொங்கியபடி இருந்தையும் பார்க்கும்போது அவன் ஒரு நடமாடும் கோட உருவம் கொண்ட சிறுவன் என்றே தோன்றும். கழுத்தை சுற்றி இருந்த காயங்கள் ஆறியிருந்தன. அவனது கீழ்த்தாடை நரம்பு திசுக்கள் திரண்டு இறுகி போயிரு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பேர்ன் ஆனவங்களாம் பார்த்துருப்பேன், இந்த தோல்லாம் ஒரு இறுகி போயிருக்கும். இப்படி களத்தையே தூக்க முடியாது, களத்தை இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய தோல் இருக்கும். ஓகே, அதான் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த பாருங்கள், அவங்க அப்பா அம்மா பிரச்சனைனால அந்த பையன் வந்து இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதா இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கூட அவர் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 11th பாயிண்ட் பாருங்கள். த ட்ராலிஸ் டிரைவர் ஐ நியூ பெட்டர். a few years. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி சொல்லியாச்சா, இப்போ டிரைவரை பற்றி சொல்கிறாங்க. மெக்கானிக் பற்றி பார்த்துட்டா இப்போ டிரைவர். ஓகேவா? மெக்கானிக் வந்து இப்போ சொல்லியாச்சு, இப்போ டிரைவர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். த ட்ராலிஸ் டிரைவர் ஐ நியூ பெட்டர். a few years earlier I had successfully closed a hole in his heart. அப்போ இந்த பையன் வேறு யாரும் இல்லை, இவர் யார்? டாக்டர் பெர்னார்ட் வந்து இந்த பையனுக்கு ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண அதே பையன். he had returned to the hospital because he had a malignant tumor, ரொம்ப very harmful of the bone. அந்த இதில் a few days before the race his shoulder and arm were amputated. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அதை கட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. there was little hope of his recovery. After the Grand Prix he proudly informed me that the trolley's wheels were not properly oiled.
அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவன் அது மாதிரி ஈடுபாடாக இருக்கான் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. பட் he was a good driver and he had full of confidence in the மெக்கானிக் மேலே முழு அவனுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஓகேவா? யார்? அவனுடைய அந்த ஃப்ரெண்டு ஓட்டிகிட்டு போனான் இல்லையா, அவங்க. இது அந்த தள்ளுவண்டியின் ஓட்டுநரை நான் அதிகமாக அறிந்திருந்தேன். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவனது இதயத்திலிருந்து ஒரு ஓட்டையை நான் வெற்றிகரமாக அடைத்திருந்தேன். உயிருக்கு ஆபத்தான, அதான் அந்த மேக்லினன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள், கட்டி போன்ற சதை வளர்ச்சி, அதான் அந்த டியூமர் அவனது எலும்பில் இருந்ததால் அவன் மீண்டும் மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்தான். பாருங்கள், ஏற்கனவே அப்போ அந்த பையனை ஏற்கனவே ட்ரீட் பண்ணது யார்? இந்த டாக்டர் தான். இப்போ அவனுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைனால திரும்ப அங்கே வந்திருக்கான். இந்த தள்ளுவண்டி ஓட்டத்திற்கு சில நாட்கள் முன்பு அவனது தோல் மற்றும் கை அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் துண்டிக்கப்பட்டது. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ அப்போ தான் அந்த டாக்டர் வந்து யோசிக்கிறாரு, ஏற்கனவே இதயத்தில் ஒரு ஓட்டை வந்து அடைச்சிருக்கேன், கை ரெண்டும் எடுத்துட்டாங்க, இப்போ இந்த பிரச்சனைக்காக இங்கே வந்து அட்மிட். அப்போ இத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தும் கொஞ்சம் கூட மனசை தளர்வை விடாத இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக கழிக்கிறானா இல்லையா அந்த பையன்? அப்போ அவனை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள நாம்பளாம் எவ்வளவோ மேல் அப்படிங்கிறது தோணுதா இல்லையா? அப்போ இதனால தான் ஆத்தர் வந்து திரும்ப வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அவன் நோயிலிருந்து மீண்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை, அதான் ரெக்கவரியே கொஞ்சம் கூட திரும்ப ஆகுவான் அப்படின்னு கிடையாது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த தள்ளுவண்டி ஓட்டத்திற்கு பிறகு அவன் என்னிடம் தான் ஒரு நல்ல டிரைவர் என்றும் தள்ளுவண்டியின் சக்கரங்களுக்கு சரியான எண்ணெய் விட வேண்டும் என்று அந்த மெக்கானிக் சிறுவன் மீது தான் முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறதாகவும் பெருமை பொங்க தெரிவித்தான். அப்போ இதெல்லாம் அவனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 12th point. Suddenly I realized that these two children had given me a profound lesson. அப்போ இந்த 2 குழந்தைங்க தான் இவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, என்ன பாடத்தை? ஒரு தன்னம்பிக்கையான பாடத்தை. எக்காரணத்து கொண்டும் நம்ம எதை கண்டும் நம்ம ஓய்வு இருந்துடக்கூடாது. ஓகே, நமக்கு வெச்ச காலை பின்வாங்கக்கூடாது. இந்த ஓணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு லெசனை அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். Suddenly I realized that these two children had given me a profound lesson in getting on with the business of living, because the business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure, amusement, recreation. The business of living is the celebration of being alive. ஸோ பாருங்கள், இந்த வியாபாரமான வாழ்க்கையில் இப்போ வியாபாரமான வாழ்க்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன் இங்கிலீஷில் we can say மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப். ஓகேவா? முன்னேறி செல்ல இந்த 2 சிறுவர்களும் எனக்கு மிக உயர்ந்த ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என நான் திடீரென உணர்ந்தேன். வியாபாரமய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியானது என்றாலும் அது இன்பத்திற்கான அதேமாரி கேளிக்கை அப்படின்னு சொல்ல முடியா, பொழுதுபோக்கிற்கான ஏதோ ஒன்றாக இருக்க இயலாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வியாபாரமய வாழ்க்கை என்பது உயிரோடு இருப்பதற்கான கொண்டாட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது இன்றைக்கி நாம் இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் வாழறதுக்கு காரணமே என்னது? we are alive. So we are safe and we are alive அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And then I had been looking at the suffering from the wrong end. அப்போ இத்தனை நாளாக நான் வந்து இந்த சஃபரிங்ஸை ஒரு தனி வேறு மூலிமா நான் அதை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. யூ டோன்ட் பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஆர் சஃபரிங். இப்போது சஃபரிங் எனேபிள்ஸ் யூ அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக கேட்டிருப்போம். அப்போது அப்துல் கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஃபெயிலியர் இஸ் தி ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை தாண்டி வரானோ அவனுக்கு தக்க பாடத்தை அது உணர்த்துது. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அதனால் அவன் மேன்மைக்கு தான் போவான்னு ஒழிச்சு கீழ்மைக்கு தள்ள மாட்டான் அப்படிங்கிற பர்ஃபெக்டான விஷயத்தை இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, யூ டோன்ட் பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஆர் சஃபரிங். யூ ஆர் சஃபரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? you are sufferings, but you become a better person because you have experienced suffering. நீங்கள் சஃபர் ஆகிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுல அந்த சஃபரிங்னால நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, இதுதான் உங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு. we can't appreciate light if we haven't known darkness. இப்போது இருட்டுக்கு நம்ம பலிக்கடை ஆகாமல் இருந்தால் நம்ம வெளிச்சத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியுமா? முடியாது.
ஓகே, அப்போ நம்ம எதுக்கு நன்றி சொல்லணும்? இருட்டுக்கு நன்றி சொல்லணும். நார் கேன் வி அப்ரிஷியேட் வார்ம் இஃப் யூ ஹேவ் நெவர் சஃபர்ட் கோல்டு. அப்போ குளிர், நம்மளுக்கு அந்த குளிரில் நம்ம வந்து வாடலை அப்படின்னா நம்ம வந்து உடம்பை நம்ம ஹீட் பண்ணிக்க மிதப்படுத்திக்கணும், அந்த வார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற தன்மை நம்மளுக்கு வந்திருக்காது, எந்த ஹீட்டர்ஸ் இருந்திருக்காது, எதுவுமே இருந்திருக்காது. ஓகே, அப்போது அது நம்மளுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் சில்ட்ரன் ஷோட் மீ தட் இட்ஸ் நாட் வாட் யூ ஹவ் லாஸ்ட் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எதை இழந்துட்டீங்களோ அது முக்கியம் கிடையாது. திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்னது? வாட் you have lost, it's not important. What is important is what you have left. புரியுதா இல்லையா? எது நீங்கள் இழந்துட்டீங்களோ அது முக்கியம் கிடையாது. ஓகேவா? இனிமேல் வந்து என்னது, எது மீதி இருக்கோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். தீஸ் சில்ட்ரன் ஷோட் மீ தட் இட்ஸ் நாட் வாட் யூ ஹவ் லாஸ்ட் தட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட், வாட் யூ ஹாவ் லெஃப்ட். ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஓகே.